बनवाज। गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। जाकू हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सुरा। आत्म जिणै सगल वसुतां कै, आत्म जिणै सगल वसुतां कै, जाका सतगुर पूरै। बाणी गुरु गुरु है वाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे, प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म लई वारी। शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो जिंदड़ी धर्म तो वारी। 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 जिंदड़ी धर्म तो प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं धन श्री गुरु अर्जन देव जी। धन श्री गुरु अर्जन देव जी। धन श्री गुरु अर्जन देव जी। धन श्री गुरु
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, 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 ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ, ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ, 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 ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਾਰ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਜੀ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ ਮੀਠਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਜੀ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਜੀ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਜੀ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਤੇ ਨਵਾਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ
शांति दे पुंज, गुरबाणी दे रचेता, आद वीड़ दे लिखणहारे, तत्ती तबी ते बैठ के अकाल पुरख परमात्मा दा भाणा मिठा करके मनण वाले उस महान गुरु धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहब जी की महान शहादत के दिहाड़े नूं मुख रखदिआं गुरु साहब जी के पवित्र चरणों दे विच जुड़ रहे हैं। सो आओ जिन्ना को समा सच्चे पातशाह जी ने सानूं जुड़ मिल के बैठण दा बख्शिया है, आओ यतन करिए कि उन्ना को समा मन बिरती एकाग्र करके मन दे बाहरी ख्यालातां नूं रोक के और बच्चों नूं भी टिका के बच्चों का जिहड़ा शोर शराबा है वो नहीं होना चाहिए। अपने सारियां दे बच्चे प्यारे हैं, आपां अपने बच्चों नूं प्यार करते हैं। अज आपां उस महान शहीद शहीदां दे सिरताज धन गुरु अर्जन देव महाराज साहब जी दे उस दिहाड़े नूं मुख रखदिआं होइआं जुड़े हाँ। ये दिन बड़ा असह्य वाला दिन है। जिमें आपां अपने घर विच कोई माड़ा समा आ जाए, कोई मृत्यु हो जाए, कोई मौत हो जाए, आपां सोग मनाउने आ सारे। किसी गुआढ़ी दे भी मौत हो जाए, सारे आपां सोग मनाउने आ, दुनिया ही सोग मनाउंदी है। साडे गुरु अर्जन देव महाराज साहब जी की शहीदी नूं मुख रखदे आपां जुड़े हैं। अज साडे अंदर वो प्यार, वो बैराग होना चाहिए। साडे अंदर वो बैराग होना चाहिए जिन्ना बैराग साडे किसी दुनियावी संबंधी दे जाण ते हुंदा है। उदों वध के बैराग सानू गुरु अर्जन देव महाराज की शहीदी ते करना चाहिए। देखो गुरपुरब दिहाड़े तो आपां मनाउंदे ही हर साल, पूरे वर्ल्ड दे विच मनाए जाते हैं गुरपुरब दिहाड़े। गुरपुरब दिहाड़े मनाउण दा ताइयों फायदा है जे आपां कोई सिੱਖਿਆ लवांगे। जे एवें आए लंगर पानी छक के हा ही करके तुर गए, जिस समागम नूं मुख रखदे आपां गुरु चरनां दा ओट आसरा लिया सी, उस समागम नूं समझिया ही ना, फिर साडा वो समा जिहड़ा वो लेखे विच नहीं लगदा। अज आपां इस गल नूं जरूर समझना है भी गुरु अर्जन देव महाराज उन्हां दा किसे नाल वितकरा सी, उन्हां दा किसे नाल वैर सी, उन्हां दा किसे नाल विरोध सी, वो किसे दा माड़ा करदे सी गुरु अर्जन देव जी? नहीं, उन्हां दा किसे नाल भी कोई वैर नहीं सी, वो किसे दा माड़ा नहीं सी करदे। वो माड़ा करना तो एक पासे, वो किसी के प्रति माड़ा सोचते भी नहीं सन। उन्हां दे अंदर ते बहुत सहनशीलता सी संगते, वो बैराग दी मूरत सन। वो कदे भी किसी नूं माड़ा ना चंगा कुछ नहीं सी कहंदे। वो तो इहो जे सन कि भरावां ने भी वितकरा कीता, भरावां ने भी वितकरा किया। भरा सी पिरथी चंद, पिरथी चंद ने बड़ी विरोधता की सी गुरु साहब की। गुरु रामदास महाराज जी के 3 सपुत्र सन। अर्जन देव जी बड़े सन, पिरथिया जी ते तीसरे सन महादेव जी।
तीसरे भरा महादेव जी भी बड़े भोले भाले सुभाਅ दे मालक सन। वो भोले सी। बड़ा जिहड़ा पिरथिया सी ये चतुर सी, चलाक सी। गुरु अर्जन देव महाराज तां जो पिता गुरु रामदास महाराज का हुक्म हुंदा उन्होंने सिर मत्थे प्रवान कर लेंदे सन। जे गुरु साहब ने हुक्म कर दिता भी तुसीं इत्थे ही बैठना, इत्थों हिलना नहीं, तो उत्थे ही बैठे रहिंदे सन। एक बारी गुरु रामदास महाराज जी के भराता उन्हां दे सपुत्र का विवाह सी। हुण संबंधियां नूं बुलावे आउंदे, आपां भी अपने संबंधियां नूं बुलावे दिन्ने आ। इन्हां नूं भी सद्दा आया ब्याह ता। गुरु साहब जी ने पिरथिया जी नूं कहना कीता, कहंदे पुत्र भी तुसीं घर विच वड्डे हो, तुहाडा वड्डियां करके फर्ज बनदा है। तुहाडे चाचा जी दे लड़के दा ब्याह है, तुसीं चले जाओ, तुसीं रस्मां निभा के आओ। पिरथिया चलाक बड़ा सी। ये कहण लगे सतगुरु पिता जी बाद विच कामकार कौन संभालेगा? सारा तो काम कर मैं संभालदा। तुसीं जां महादेव की ड्यूटी ला दो जां अर्जन देव जी की ड्यूटी ला दो, मैं नहीं जा सकता पिता जी, इन्हां दी ड्यूटी लाओ। हुण महादेव जी ते भोले भाले सन, गुरु अर्जन देव महाराज की ड्यूटी ला दी। फिर सतगुरां ने भावें गुरु साहब जाणदे सन, गुरु ते समर्थ है प्यारिओ, गुरु साडियां भी जाणदा है। आपां भी जिन्नी कुछ सेवा करते हैं ना, जिवें हुण सेवा कीती है सारियां संगतां ने रल मिल के, गुरु साहब किते इस सेवा का फल नहीं देणगे। 40-41 दिन तो लै करके तुसीं सेवा कीती आपां सारियां ने रल मिल के, गुरु साहब साडियां ये भरियां होईयां हाजरियां किते लेखे विच नहीं लाउणगे। गुरु साहब ते साध संगत जी पाई पाई का हिसाब दिंदे है। गुरु साहब साडा एक एक मिनट एक एक सैकेंड जिहड़ा मन करके महाराज दे चरनां विच लग्या होएगा वो साडा लेखे विच लाउंदे है। गुरु ते सारियां दी जाणदा है। समर्थ गुरु सिर हथ धरियो, गुरु दा ओट ते आसरा लैण दे लई आपां आउंदे आ महाराज दे चरनां 'च। सतगुर मेरे जान दे बुरियात भलिया ताई, सतगुर मेरे जान दे बुरियात भलिया ताई, जान दे बोलो बुरियां ते भलियां ताई, सतगुर दा जान दे सतगुर मेरे जान दे बुरियां ते, सतगुर मेरे जान दे बुरियां ते भलियां ताई, बुरियां ते भलियां सतगुर मेरे जान दे बुरियां ते भलियां ताई, बुरियां ते भलियां ताई, बुरियां ते सतगुर मेरे
ਨਹਿਰ ਜਾਣਦੇ ਜੀ, ਬੁਰਿਆਂ ਤੇ ਭਲਿਆਂ ਤਾਈਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਹਿਰ ਜਾਣਦੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਤੇ ਭਲਿਆਂ ਤਾਈਂ। ਬੁਰਿਆਂ ਤੇ ਭਲਿਆਂ ਤਾਈਂ। ਬੁਰਿਆਂ ਤੇ ਭਲਿਆਂ ਤਾਈਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਰਥੇ ਦੀਆਂ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤ ਬਚਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਵਾਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਵਾਇਓ ਨਾਲ। ਸਤ ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਬਾਪੂ ਕਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। 12 ਮਾਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਹਉ ਘੋਲੀ ਜਿਉ ਘੋਲ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਬਲਬਲਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਲੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਪੀਹਾ ਤੜਫਦਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੜਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿਰਥੀਏ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਪਿਰਥੀਆ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾ ਫੜਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੰਗ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ, ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾ ਪਿਰਥੀਏ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਗਈ ਉਹ ਨਾ, ਫਿਰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਡੀਕ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣਦੀ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ।
ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੜੀਵਾਰ 1 2 3 4 ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤਰਕਾ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾ ਆਈਆਂ, 3 ਪੱਤਰਕਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਪਿਰਥੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਬੁਲਾਇਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੂਰਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਜੀ। ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਬਈ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਹਉ ਕੋਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਅੱਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਕੇ ਪਿਆਰਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਖੇ ਪਿਆਰਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਖੇ ਪਿਆਰਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਕੋਈ ਦਾ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਦਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰਦੇ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਪਿਰਥੀਆ ਚਤਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕੁੜਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੁੜਮਚਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁੜਮਚਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ
ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜਮਚਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਕੁੜਮ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਗੋਰੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਵੀ ਨਿਗੋਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਆ ਨਾ ਮਸਤਕ ਰੇਖਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਦਮ ਰੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਸਤਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਪੂਰਵ ਜਨਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਗੁਰਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕਦੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਚੋਟ ਵੱਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਚੋਟ ਵੱਜ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਮਰ ਸੀ ਬੜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 60-62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂਘ ਹੋ ਗਈ ਪੈਦਾ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੋ ਜਾਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਸਹਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 12 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਠਾ ਜੇਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਲੈ ਪੁੱਤ ਜੇਠਿਆ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਵਟ ਲਿਆ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤ ਜੇਠਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਠਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਹਬ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੰਕਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਹਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਵਰ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਚੰਦੂ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਕਰ ਆਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਧਰੋਂ ਹੀ ਹੁਆ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 5ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਸੀ ਉਹ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਵਾਰਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਚੰਦੂ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੋਰੀ, ਆਪ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ। ਘਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੋਰੀ, ਆਪ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੋਰੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੋਰੀ, ਆਪ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ। ਗੁਰ ਘਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੋਰੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੋਰੀ, ਆਪ ਚੁਬਾਰਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਆਪ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 20 ਵਿਸਵੇ ਤੇ ਆਪ 19 ਵਿਸਵੇ ਖਵਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੱਦਕ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਚੰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੱਦਕ ਹੇਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਇਹ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਭੁਗਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਚੰਦੂ ਖਾਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਲੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਦਵੀੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਆਖੋ ਵੀ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹਾਨਾ ਸੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀ ਕੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਢਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਵਣ ਜੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਸੱਦਦ ਝੱਲ ਲਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮੰਨਣਗੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਸੀ ਚੰਦੂ, ਨਾਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਠਹਿਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰਹ। ਚੰਦੂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਬੜਾ ਕਪਟੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਕਿਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਵਾ ਦੇਵੇ। ਧੀਏ ਤੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਮੰਗੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਮੰਗੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਮੰਗੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਤੀ ਤਵੀ। ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ, ਤਵੀ ਤੇ ਬਾਗੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰਨ ਲਈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਾਗੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਾਗੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰਨ ਲਈ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਾਗੇ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਾਗੇ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਾਗੇ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਾਗੇ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਾਗੇ।
ਹਾਜੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਤੀ ਤਬੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਤੀ ਤਬੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਤਤੀ ਤਬੀ ਤੇ ਤਤੀ ਤਬੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਤੀ ਤਬੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੱਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਗਰਮ ਰੇਤ ਉੱਪਰੋਂ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਲਾਟਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਓ ਲਾਲੋ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਐਸਾ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਲਟਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ ਤਸੀਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਵੀ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁੱਕੇਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਕੜੂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਲ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਹਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਜਾਮਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਹ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਰੋਂਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ
ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਥੋਂ ਹਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੈਥੋਂ ਹਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਥੋਂ ਹਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੇਰਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ, ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੇਰਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਲ ਵਗਦਾ, ਹਾਲ ਦੇਖ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੇਰਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂਰ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਸੂਹ ਲੱਗੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤੇ ਬੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਧੀਏ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਧੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਪੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਅੱਗ ਨਾਲ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਰੀਰ ਰੇਤੇ ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਬਹਿਬਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ
ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੀ ਲੈ ਆਏ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਡੁੱਬਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਮਿੰਟ ਦੇਖਿਆ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇਖੇ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇਖੇ, 10 ਮਿੰਟ ਵੇਖੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਕੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛਾਲਣੀ ਛਾਲਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਛੱਲਾ ਨਾ ਮਾਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਗ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਗ। ਉਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਠੋਕਰਾ ਨਾ ਮਾਰ ਓਏ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਠੋਕਰਾ ਨਾ ਮਾਰ ਓਏ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਓਏ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੂੰ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੂੰ। ਉਹ ਮਾਹੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਬੇਸੁਮਾਰ ਨੇ, ਮਾਹੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਬੇਸੁਮਾਰ ਨੇ, ਮਾਹੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ, ਮਾਹੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛਾਲ ਬੇਸੁਮਾਰ ਨੇ, ਮਾਹੀ ਦੇ ਠੋਕਰਾ ਨਾ ਮਾਰ ਓਏ, ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਠੋਕਰਾ ਨਾ ਮਾਰ ਓਏ, ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਠੋਕਰਾ ਨਾ ਮਾਰ ਓਏ, ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਠੋਕਰਾ ਨਾ ਮਾਰ ਓਏ, ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਠੋਕਰਾ ਨਾ ਮਾਰ ਓਏ, 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 ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੂੰ। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। गुरु अर्जन देव महाराज साहब भाणा वरता के ते सिख संगतां दा रो रो के बुरा हाल अपने प्यारे दी यादां नूं याद करके प्यारे दे दर्शनां दी तांग विच सिख संगतां रोंदियां रोंदियां अपने घर नूं आईयां। आओ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ
ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਬਾਣੇ, ਕਦੇ ਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚੀਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਖੋਪਰੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਦੇਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗਣ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਲਾਸਟ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹਾਹਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੱਸਿਓ ਤੁੱਸਿਓ ਨਾ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹਾਸੇ ਹਾਹਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪ ਲਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਭਾਈ। ਆਓ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਣਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 40 ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋਂ ਤਾਂ ਗਾਵੋ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਨਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਬਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਵਾਜੇ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਦੁੱਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਵੈ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਦਰਸ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਭਵਿਤ, ਬਿਨ ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਸੂਰੇ ਸਲੋਕ, ਪਾਵਣੇ ਗੁਰੂ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੇ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ